So once again, I'm ready with OET Writing Live. I'm Rajisha Ravindran from Tiju Sir Academy, Tiruvalla branch. Okay, so it's after a small break that we have met today. So last Monday we were not having the writing live session, and I'm back with writing. Okay, so hope our regular students, also the new ones, will join soon. Okay, good afternoon, Johnny. Tessie, hi, good afternoon. Okay, so I hope that our live sessions are beneficial for you in your modules, in all our lives, writing, reading, speaking. I believe that it's doing some kind of a positive for you. Okay, hi Elizabeth, Siji, Binsi, Parvati, Sumi, Binisha, Shruti. How are you all? Yes, Sumi. Please tell. Okay, so hope it is time for us to... Hi Leha, I'm good. Shall we begin with? Today I have come with a case note. So you just want to expand it into a letter. Okay. And unlike many question papers or case notes we have discussed, this is a letter to a dietitian. Hi Deva, good afternoon. Had your lunch? In fact, no. Okay, so our reader today is a dietitian. That means a paramedical professional. Okay, so we have three types of readers: medical, paramedical and non-medical. So today I have come with a letter to a paramedical professional dietitian. Okay, so let's see how we can arrange a letter for a paramedical professional. If we are analyzing the previous question papers that has come for the OET examinations, continuously non-medical professionals as readers have come. Like manager of nursing home, social worker. So they have been repeating for the past 3 or 4 exams. Okay, so in the next live, I will discuss a case note with the non-medical professional and what all are the things that has to be careful about the language and the other things to be careful in such a letter. Okay. Okay, so let us read our case writing task today. Good afternoon, Sri Rekha, Robin, Sopna. Okay, so using the information given in the case note, write a letter, referral letter, okay, to Ms Sylvia Susan, Dietician Hospital. NSW, അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. Explain the health status of patient to highlight the need of dietary management. Request for assessment and advice regarding diets to be followed. Okay. See, this is a writing task which is giving us a clear picture about our purpose words, isn't it? So even though the letter is to a dietitian, the purpose word is, or the purpose words are clearly written in the writing task itself, because it is dietary assessment and management. Okay, so do you agree whether dietary assessment and management, the word assessment and management, is it possible for a dietitian?
assessment and management. Is it possible for a dietitian, or will we be able to write such a word only for a doctor? It's my question. So, can you please give me an answer? Assessment and management. Yes, Neetu has given me the answer that it is. Yes, see, dietary assessment and management. Of course, it is a dietitian who wants to do the dietary assessment of a patient and suggest the management which is required for the patient. So, of course. So, there we don't want to think about or ponder about which will be the purpose word that I want to write here, because it's a dietitian, but it is written assessment and management. No, we can write because they will do. So, നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് purpose word, dietary assessment and management. And now we want to search on what condition or for what condition our dietitian wants to give management for our patient. Okay, so let's come to the patient part. Okay, see, today's date is 22/8/2020, so that is a letterhead date. A 30 years old antenatal woman admitted to the Lifeline Hospital, where you are the charge nurse. Okay, so our designation, the writer's designation is given as charge nurse, and we are going to deal with the case note of a 30-year-old antenatal woman. Okay, and the another information which is available from the first part is that she is admitted in the hospital. Okay, so our body paragraph begins like she was admitted to hospital. Okay. Hi Divya, good afternoon. You wrote the exam on 30, right? So how was it? Okay, so patient details. Mrs. Janet Kinowski, marital status married, date of admission, DOA, date of admission 28/2020. So it's been 2 days since the patient has been admitted to the hospital. Okay, then diagnosis, antenatal mother of 25 weeks. And the conditions PIH and GDM. So I want the answer from you regarding the expansion of the patient's diagnosis, PIH and GDM. Hi Ashwin, Aravind, good afternoon. Linda, good afternoon. Lavina, we can use assessment and management for dietitian. Yes, Lavina, correct. Okay, so what is PIH? Yes, Nemmi, you are right. Pregnancy-induced hypertension. And Neetu has given the answer for GDM as well. Gestational diabetes mellitus. Okay. Okay, so patient has 2 complications during her antenatal period. Pregnancy-induced hypertension and gestational diabetes mellitus. Okay. Yes. Then, so from that itself we understood that patient has diabetes mellitus and hypertension. So of course the management for the diet that our dietitian wants to give is related to this condition. So probably this will be the condition that we want to take into the introduction as well.
Okay, but don't come to a conclusion without reading the case note fully for the first time. Okay, so come to conclusions regarding purpose, condition, and the other details only after your first reading of the case note. Okay, then presenting illness. Okay, anyway, I hope for the best. There were definitely only good things will happen. Okay. Okay, so what was the presenting complaint of the patient? Generalized edema and palpitation for 3 days. Okay, see here one thing that I want to highlight. Patient presenting complaint for 3 days. Okay, so the patient has been experiencing that difficulty for 3 days and then she presented with or she was admitted. So please tell me when you are writing that sentence, how will you write? That means Mrs. Skenowski presented with the complaints or Mrs. Skenowski was admitted with the complaints. So you just want to fill in the rest of the portion. How will you write in your letter if you are getting such a thing? Generalized edema and palpitation for 3 days. So I just want to know how you will make that sentence, because it is a general method of writing a sentence when the frequency of the condition is being mentioned in our case note. Ashwati has written, she was admitted to hospital with the complaints of generalized edema and palpitation since 3 days. Okay. Again, Lavina also has given Kenowski presented with the complaints of generalized edema and palpitation since 3 days. Okay, and I know that this is the answer which will follow. Everyone will be writing the same for 3 days or since 3 days. See the difference. I will highlight the difference between since and for. Later on, we'll come to the correction of that sentence. Okay. See, since we have to write with a point of time and for with a period of time. So 3 days, what is it? Period of time or point of time? Three days. Is it point or period? It's a period, no? It's not a particular point. It's a period. So we have to use for 3 days, not since 3 days. Okay. Then the answers that I am getting, many answers, the same answers. That means Ms. Kenowski was admitted with the complaints of generalized edema and palpitation for 3 days. Okay, see the meaning of that sentence. She was admitted to hospital for 3 days. The number 3 days is not coming with complaints but the action of having an admission. That means 3 ദിവസമായിട്ട് അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് പോകുന്നത്. Got it? Hope you got it. She was admitted to hospital with the complaints of edema and palpitation for 3 days means she is admitted to hospital. അതായത് ആ നമ്പർ നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നില്ല. 3 ദിവസമായിട്ട് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് വരാനായിട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ്. ദ ബെറ്റർ ചോയ്സ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ബെറ്റർ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇത്ര ദിവസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസമായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റായി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ആൻസേഴ്സ്
ഫ്രം സമ്മൺ, അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൻസറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്ങിനെ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇത്ര ദിവസമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആ രീതി? 3 day ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 days എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ്സസ് കെനോസ്കി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് a 3-day history of generalized edema and palpitation. Okay, yes Sharanya, you are correct. I hope you got the difference of the two sentences. First one, Mr. X was admitted with the complaints of generalized edema and palpitation for 3 days. Admitted for 3 days. The other one, in fact, the number has to go with the complaints. So how can we write the number with the complaints? Writing in a format with the a 3-day history of. Okay. Okay, with a 3-day history, not with a 3-day complaint of, with a 3-day history. 3-day history means 3 ദിവസമായിട്ടുള്ള. Okay, so in some cases we will be getting weeks. Okay. 3 by 52 or 2 by 52 or 7 by 52. So 52 is suggestive of weeks. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? വിത്ത് എ 2-week ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്. ഓക്കെ, ഇനിയും അവേഴ്സിൽ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഒരു 8 hour ആയിട്ടുള്ള ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ആണെന്ന് വെച്ചോ, അതപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും? പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് എ 8 hour ആണോ, ആൻ 8 hour ആണോ? ആൻ 8 hour. ആൻ 8 hour ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ചിലപ്പോൾ മന്ത് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ 4 month ആണെങ്കിൽ വിത്ത് എ 4 month ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്. ഓക്കെ, ഡേ ആണെങ്കിൽ ഡേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, വീക്ക് പറഞ്ഞു, മന്തും പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്ര ദിവസമായിട്ടെന്നുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ടു ഫോളോ ഇൻ ദിസ് ഫോർമാറ്റ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളങ്ങ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഫോർ the correct rendering of our letter, so that we don't make an error. Okay, so we can write like that. The things that you have to keep in mind when you write a 3-day, a 2-week or a 4 months. See, there has to be that article a or an, because we want to write the days in singular form. Okay, so make sure that there is an article, either a or an. An usually comes only with 8, isn't it? 1, 2, 3, 4 all are pronouncing with consonant sound, but the number 8 pronounces with vowel sound. So an comes with number 8, with other numbers a comes. So that a or an has to be there. And the second thing that you have to keep in mind, a 3 days history or a 3-day history. Which is correct? 3 days history or 3-day history, 2 weeks history or 2-week history, 4 months history or 4-month history. Which one is correct? I hope I am clear enough. Because I know that it's a little complicated thing that we have been discussing. അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി. യെസ്, കറക്റ്റ്. Many are giving me the answer with plural form, 4 months എന്ന്, വീക്സ് എന്ന്, ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണെന്ന് പറയും. അതായത് 3 ആഴ്ചയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദ സിംറ്റം or the difficulties of the patient. So എന്തിനെങ്കിലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് അല്ലേ. സോ അവിടെ ആ നമ്പർ എന്തോ ആകുകയാണെന്നറിയാമോ? അഡ്ജക്റ്റീവ് ആവുക. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റൂൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ബട്ട് ദ തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 3 ഡേ, വീക്ക്, മന്ത് എഴുതുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മന്ത്സ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, മന്ത് എന്ന് വേണം. വീക്സ് എന്നല്ല വീക്ക് എന്ന് പറയണം.
പിന്നെന്തായിരുന്നു, ഡേയ്സ് എന്നല്ല ഡേ എന്ന് പറയണം. സോ ഇത്ര ഓർത്താകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ പ്ലേസ് ചെയ്തല്ലോ, എ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ പ്ലൂറൽ എഴുതരുത്, സിംഗുലർ മാത്രം. ഓക്കെ, സോ ഐ റിപ്പീറ്റ്, എ 3-day history, a 2-week history, and 8-hour history. Okay, so let it be day or hour or month. It has to be singular when we construct a sentence like this. Is it clear for you? Any doubt? നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രാമറൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞേക്കൂ. ഒരു കാര്യം മാത്രം, ഞാൻ ഇനിയും ഇങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതൂ? സിംഗുലറായിട്ട് എഴുതൂ. അത്രയും നമുക്കൊരു OET റൈറ്റിംഗ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുവാണെങ്കിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. നമ്പറിനെ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സിംഗുലറായിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊള്ളുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി. ബാക്കി നോക്കാം. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, സോ അപ്പോഴത്തെ എക്സാമിനേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ 98 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പൾസ് ഉണ്ട്, RR ഉണ്ട്, BP ഉണ്ട്, RBS, TSH ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സെപ്റ്റ് ദ അതർ റെസ്റ്റൊക്കെ എന്താണ്? എലിവേറ്റഡ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് 165 ഉണ്ട്, ഹൈറ്റ് 165 ആൻഡ് വെയ്റ്റ് 55 kg ആണ്. ആൻഡ് ഹാസ് എ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് 8 kg പാസ്റ്റ് 3 weeks. പാസ്റ്റ് 3 weeks കൊണ്ട് 3 kilo വെയ്റ്റ് ലോസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, BP ഒക്കെ എലിവേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡയറ്റീഷ്യൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റീഷ്യനോട് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റിങ് കംപ്ലയിൻറ്റിനെ തുടർന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ വെദർ ദീസ് ആർ റെലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ നോട്ട് ഫോർ അവർ ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ്. പ്ലീസ് ടെൽ മീ. We are organizing the case note. We are finding out the relevant and the irrelevant points. So in that sense, these findings, these readings are relevant or not for our letter. Yes, Lavina, Sharanya and Linda, everyone is telling that it is a no. Because on examination, ആ മൊമെൻറ്റിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലേ, അത് എലിവേറ്റഡ് ആണ്. മാത്രമല്ല പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോഴും ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്? ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ പ്രഗ്നൻസി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ സംതിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് 3 days ബിഫോർ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഇറലവൻറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽസ് ഒക്കെ എഴുതി പോയച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, യെസ് ലവീന. പിന്നെ അവിടെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് എന്താണ്? വെയ്റ്റും ഹൈറ്റും വേണം. ഡയറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിനാണല്ലോ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പോകുന്നത്. അപ്പം BMI എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ഈസ് എ റെലവൻറ്റ് തിങ് ഫോർ അവർ എന്താണ്? റീഡർ. ഓക്കെ, ഷുഗർ ലെവൽ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ഷുഗർ ലെവൽ. ഓക്കെ, okay, then let's see about the past history. Yes, definitely we want to mention about the height and the weight and the sugar level. Okay, then history of abortion fall 5 years back. Okay, so the patient has a history. Yes, something that I want to highlight. So we are in the habit of writing history. പേഷ്യൻറ്റിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അശ്വതി അനു വൈറ്റൽസ് എഴുതണ്ടല്ലോ. നോ അശ്വതി വേണ്ട. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഷീ ഹാഡ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹാഡ് എ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹാഡ് എ പറ്റേണൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് കാണാറുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ആൻസർ മീ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓർ ഹാസ് ഹിസ്റ്ററി. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ വലിയ വലിയ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഓൾ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ആസ് വെൽ. ഇതൊക്കെ ജനറലായിട്ട് എല്ലാ ലെറ്ററിലും കയറി വരുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ റിസ്ക് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് വരാനുള്ള റിസ്ക്കുകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഹാസ് ആണ് കേട്ടോ, ഹാസ്. അതായത് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് ഹാസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. സോ ഷീ ഹാസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അബോർഷൻ ആൻഡ് നോ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് GDM ഓർ PH. അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ. അത് നേരത്തെ ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് വരുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ appendectomy in 2005 or if for a right to radius fracture in 2016, hypothyroidism on tab thyroxine 50 mcg early morning. Okay, then previous years with the postpartum psychosis and counseling was given. Then history of anemia and blood transfusion during first pregnancy. So these are the past history of the patient. Hi Asha. Okay, so please tell me from this past history what all are the points that we want to take into our letter. So anyway, we have seen that it is an unknown case letter, so we want to write a social. So from this page, which are the relevant points that we want to take into our letter? History of abortion we want to mention or not? That too 5 years back. Yes or no? Had and history, past, same meaning. Ashadi says yes. Yes, hypothyroidismത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയണം, അനീമിയയുടെ കാര്യവും പറയണം. ഓക്കെ, സോ അതും ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്താണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്തായിരുന്നു അനീമിയ, അതിനുവേണ്ടി ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വി വോണ്ട് ടു സീ അതെന്നായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുമുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, okay, family history. Then family history: mother hypertensive, father diabetic, husband peptic ulcer, 1 year ആയിട്ട് concerned ആണ്. Husband's condition may require advice. Okay, so her husband has peptic ulcer, concerned ആണ് regarding husband's condition and may require advice എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഡയറ്റീഷ്യനാണ് റീഡർ. ഇനി ഡയറ്റീഷ്യനോട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പ്ലാനും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഓറിഫ് ആൻഡ് അപ്പൻഡക്ടമി മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ, നെവർ, ഒരു കാര്യവുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ റീഡർ ഡയറ്റീഷ്യനോട് ആയതുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഓറിഫ് ആൻഡ് അപ്പൻഡക്ടമി. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം മദർ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീ ഹാസ് എ മറ്റേണൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് എ പറ്റേണൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡയബറ്റിസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പം someone is telling that mothers and fathers history only need to be mentioned, we don't want to mention about husband's peptic ulcer എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സി നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യാറുള്ള എന്താണെന്നറിയാമോ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ, പർപ്പസ്, കണ്ടീഷൻ, റീഡർ, പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് നെയിം, ഏജ്, ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇത്രയുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്. സോ നെവർ go for telling whether some points are relevant or not from our first reading. കേട്ടോ, കേസ് നോട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റീഡിങ്ങിൽ ഇത് ഇറലവൻ്റ് ആണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അത് സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ. So there is a repetition of family history, just leave that. Then come to social background. Lives with husband who is a businessman, hobbies watching TV and gardening, prefers to eat cookies, chocolates, pudding and fruits. So very clear.
ഇതിലെന്താണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത് eating habit, food habit we want to mention, right? That she prefers to eat cookies, chocolates, pudding and fruits. Definitely we want to mention since our reader is a dietitian. Okay. Yes, eating habits we want to mention. Then her medications, her current medications, Labatol, 100 mg OD. It's an OD, okay? It's not on OD. Metformin, 500 mg, BD, Q10 for SOS. That means if necessary for sleep irregularities, then iron and calcium supplements. Okay, so do we want to mention about any of her current medications to our dietitian from this list? We need to mention. Of course, she is on metformin and all. Then she is taking iron and calcium supplements. So definitely we want to mention about these things to our dietitian. Okay. Yes. Then, so our patient is admitted to hospital, right? So the nursing management which was given to the reader. Monitored blood and urine sugar level regularly. Okay, so blood, urine, sugar level, everything was monitored regularly during hospitalization, and anti-diabetic medication was given, but sugar is still uncontrolled. Okay, then BP monitored and is under control. TSH still increased and weight loss on the 2 kg. So ഇത് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിനൊരു വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട് ഫോർ ദ 3 months എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് സോഷ്യലിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ലോസ് 2 kg എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ മോണിറ്റേർഡ് ആണ്, കഴിഞ്ഞതാണ്. ബി പി മോണിറ്റേർഡ് ആണ്, TSH ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പേഷ്യൻറ്റിന് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്. ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ ഇൻ അവർ ലെറ്റർ. ആണല്ലോ, ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. Then treatment plan. Refer to dietitian. അതാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റർ അല്ലേ. എപ്പോഴും നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ലെറ്ററും ഉൾപ്പെടും. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ദെൻ നീഡ് ടു കൺട്രോൾ ഷുഗർ. ഡയറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് റിക്വയർസ് ഫോർ കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്. കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then needs to avoid sweets, cookies, chocolates, etc. because പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുഡ്സ് ആണ്. Then need to increase thyroxine dosage. ഇപ്പം സ്റ്റിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ TSH level. So we want to increase the dosage of her medication. Then refer to endocrinologist എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then low salt, low fat diet ആണ് കേട്ടോ. അത് it's not C, it's L. Low salt, low fat diet. Then advice regarding husband's condition, managing with diet. So this is why I have told you that do not come to a conclusion regarding the relevant points from our first reading. Isn't it? See, many students have told me that the condition regarding husband is not to be mentioned. But see, her husband needs an advice regarding management of the diet. So our reader is a dietitian. So definitely we are going to say that to our dietitian. Okay, so we want to mention that as well. Husband's condition. Then monitor weight loss. Patient നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്, അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. Then advice to avoid cabbage, broccoli, cauliflower, spinach, soya foods, nuts, sweet, starchy food, fruits, etc. Starchy fruits. So okay, so ഇതും അഡ്വൈസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ക്യാബേജ്, ബ്രൊക്കോളി, കോളിഫ്ലവർ. ഇതിനൊരു സിംഗിൾ വേർഡ് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ബിക്കോസ് നമ്മുടെ റീഡർ ഡയറ്റീഷ്യനാണ്, അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് ഈ ക്യാബേജ്, ബ്രൊക്കോളി, കോളിഫ്ലവർ, സ്പിനാച്ചിനൊക്കെ.
Do you know that particular term? It's general knowledge ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. No matter, doesn't matter. If you don't know the answer, just I want to bring into your notice. ഡയറ്റീഷ്യനോട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ ടേം ഉപയോഗിക്കാം. Rather than repeating cabbage, broccoli, cauliflower, spinach. That's why I'm asking. Green leafy vegetables, of course, ശരിയാണ്. അതൊരു ടേം ഉണ്ട്. ഇവരെ എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടീന ഹാസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ മീ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ശരിയാണ്, അത് തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു ടേം cruciferous vegetables. Okay, they belong to the category of cruciferous vegetables. Okay, നമുക്ക് no problem. When we are writing the letter, it is better. Please advise her to avoid cabbage, broccoli, cauliflower, spinach എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ബീയിങ് ആരാണ് നമ്മുടെ റീഡർ, ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ we can mention please advise her to avoid cruciferous vegetables, then soya foods, nuts എന്ന് എഴുതാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോമ നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ. അതേസമയം ആ ബിഗിനിങ്ങിലെ 4 പേരെ ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് എന്നോ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്ററിനെ കുറച്ച് കൺസൈസ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ടേം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ? ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേം അറിയണമെന്നും അത് ലെറ്ററിൽ എഴുതണമെന്നും. അറിയാമെങ്കിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജനറൽ നോളജ് ഒന്ന് തരാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ക്യാൻ യു സ്പെൽ ക്രൂസിഫറസ് ആണെന്ന് നോക്കുന്നു. മേരി CRUCIFEROUS cruciferous. Okay, so now my next question is, please tell me the points which are required to inform our dietitian. അതായത് പ്ലാനിലോട്ട് ഇതിന് വേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ? You are arranging the recommendation paragraph. Which are the points that you want to include in your letters recommendation paragraph? Refer to dietitian, we have seen that it is the letter. Need to control sugar? Yes or no? Definitely പറയണം. അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഡയറ്റീഷ്യനോട് പറയേണ്ടതല്ലേ? ഓക്കെ, then dietary management requires for current medical conditions. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഡയറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് എന്തായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? പർപ്പസ് വേർഡായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് വേണം. പിന്നെ നീഡ് ടു അവോയ്ഡ് സ്വീറ്റ്സ്, കുക്കീസ്, ചോക്ലേറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം. ഈ റെഫർ ടു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് വേണോ? Endocrinologist, whether we need to write in our letter that she needs reference to endocrinologist or not. 2, 3, 4. Yes, no need of endocrinology reference. ബിക്കോസ് അത് ഡയറ്റീഷ്യൻ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡയറ്റീഷ്യനോട് പറഞ്ഞിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. സോ വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു റൈറ്റ്. അത് ഈ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഇപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ മറ്റൊരു റെഫറൻസ് ആണ് എന്ത് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ റീഡറിനെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ലോ സോൾട്ട് ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് പറയണം. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കെനോസ്കിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്ലീസ് നോട്ട് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് നീഡ്സ് അഡ്വൈസ് റിഗാർഡിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഡയറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സോഷ്യലിലൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. എന്താണ്? പ്ലീസ് നോട്ട് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് നീഡ്സ് അഡ്വൈസ് റിഗാർഡിങ് ഹിസ് ഡയറ്റ് ഡ്യൂ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഹി ഹാസ് എന്താണ് പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ മോണിറ്റർ വെയ്റ്റ് ലോസ് പറയണമല്ലോ. എന്താണ്? പ്ലീസ് മോണിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഷീ നീഡ്സ് മോണിറ്ററിങ് ഫോർ ഹെർ വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് വേണം. ദെൻ അഡ്വൈസ് ടു അവോയ്ഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ലെറ്റർ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും എന്താണ്?
സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. സോ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു 10-20 ലെറ്ററൊക്കെ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ നെവർ ബി എന്താണ് എ കൺസേൺ. പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും റീഡറിനനുസരിച്ച്. പിന്നെ എന്താണ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഈസ് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആദ്യമേ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. യെസ്. സോ സമൺ ഈസ് ആസ്കിങ് തൈറോക്സിൻ ഡോസേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഐ വോണ്ട് ആൻസർ ഫ്രം യു പീപ്പിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ്. പറയണോ വേണമോ? നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. whether we want to write or not. നമ്മൾ ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയണോ? അത് ശരിക്കും ആരെ അറിയിക്കാനായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വേറൊരാൾ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു? എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇനിയും ഇപ്പം ഇവരോട് അതായത് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഡയറ്റീഷ്യൻ അല്ല എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? തൈറോക്സിൻ ഡോസേജ് കൂട്ടേണ്ടത് ആണല്ലോ. ഓക്കെ. ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡയറ്റീഷ്യനെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നോട്ട് ഹെർ തൈറോക്സിൻ ഡോസേജ് നീഡ്സ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്ന് എഴുതാം. അവിടെ നമ്മൾ ഡയറ്റീഷ്യനോട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റേത് കൂട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻഫാക്റ്റ് നമ്മളത് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സെമി റെലവൻ്റ്. അപ്പം സെമി റെലവൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സെമി റെലവൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡോസേജ് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ. അതായത് ഡയറ്റീഷ്യനോട് പറയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ കേസ് നോട്ടിനകത്ത് റെലവൻറ്റും ഇറലവൻറ്റും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആരും കാണാറുണ്ട്, സെമി റെലവൻറ്റും കാണാറുണ്ട്. സോ ഈ ലെറ്ററിനകത്ത് തികച്ചും അങ്ങനെ സെമി റെലവൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് തൈറോക്സിൻ ഡോസേജ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു റീഡിങ്ങേ ചെയ്തുള്ളൂവെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടെ ചെയ്താണ് പോയതല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് മുതൽ. ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഡേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 20 എന്നുള്ളത്. അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, മിസ് സിൽവിയ സൂസൻ, ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ, NSW. അത്രയും മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, അഡ്രസ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി റെഫറൻസ് ലൈൻ അറിയാമല്ലോ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ബിഗിനിങ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കുറച്ചൊരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. മിസ്സസ് ജാനറ്റ് കെനോസ്കി, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇല്ല, അപ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് 1 ഫിംഗർ ഗ്യാപ്പ്, ഏജ് 30 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ്ഡ് 30 ഇയേഴ്സ്. ഈ 2 ഫോർമാറ്റിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഏജ് എഴുതണം. ഓക്കെ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പോയത്. I am writing to refer Mrs. Janet Kenoski who requires dietary assessment and management. ഓക്കെ. കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു എന്താ എഴുതുന്നത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഹൗ ടു സെറ്റ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചതാണ് കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടീഷനും കൂടെ എഴുതണം. സോ ഹൗ ആർ യു പ്ലാനിങ് ടു റൈറ്റ് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ടുഡേയ്സ് ലെറ്റർ? എന്താ, വിച്ച് ഇസ് ദ appropriate word to mention about her condition? Please tell me. No idea? കണ്ടീഷൻ എന്തായാലും PH ആൻഡ് DAE GDM ആണ് കേട്ടോ. മൾട്ടിപ്പിൾ എയിൽമെൻറ്റ്സ് ഒരു സേഫർ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് എനിക്ക് ലെറ്ററിനകത്ത് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എയിൽമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നു.
അതിലും നല്ലത് എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടീഷനെ നമുക്ക്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റീഡറിനെ അറിയിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ശ്രീരേഖ, മിസ്സസ് ജാനറ്റ് കെനോസ്കി ഈസ് ബീങ് റെഫേർഡ് ഫോർ ഡയറ്ററി അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ. അത് പേഷ്യൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? അത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇപ്പോൾ എന്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡയറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ച പോരെ. I am writing to introduce Mrs. X who requires assessment and dietary management. Is it correct? Actually, it is correct. Okay. She's a 25-week antenatal mother, PH. Okay. Siji has given me the condition like she's a 25-week antenatal mother with PH and GDM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ 25 വീക്സ് ആൻറ്റിനേറ്റൽ മദർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ബോഡി പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് പറയേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഈ കണ്ടീഷൻ്റെ പേരെന്തുമായിരുന്നു? പ്രഗ്നൻസി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നും ജെസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്നും പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ടോ? പ്രഗ്നൻസി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? പ്രഗ്നൻ്റ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ ആൻറ്റിനേറ്റൽ മദർ ആണെന്ന് വീണ്ടും എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. പറയണ്ട. എന്താ ഈ PIH ആൻഡ് GDM മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പം ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് പറയണോ അതോ ഹാസ് മതിയോ? വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ? ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതി വിടാം? ഷീ ഹാസ് പ്രഗ്നൻസി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ജെസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്. ഇതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കേസ് നോട്ടുമായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഒരു വീക്ക് ഗ്യാപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ടിപ്പ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാതെ കേസ് നോട്ട് എടുത്തതിൻ്റെ കാര്യം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഹാസ് ആണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ ഹാപ്പി. ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് തെറ്റാണോ? ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡും എഴുതാം. പിന്നെ എപ്പോഴും എന്താണ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വളരെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഹാസ് ആണ് നല്ലത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ. ഇത് റീസെൻ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. എന്നാൽ റീഡറിൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാസ് എഴുതി അങ്ങ് പോയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ. അപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഗോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. I am writing to refer അല്ലെങ്കിൽ Mrs. Janet Kenoski is being referred for assessment and dietary management അല്ലെങ്കിൽ for അത് she has ഇത് PIH and GDM. പിന്നെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചായിരുന്നു ഇതിൽ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് സോഷ്യലാണോ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അതോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാണോ എഴുതി പോകേണ്ടത്? My question is regarding the organization of the letter, which after introduction, which is the needed paragraph? I want an answer from you because ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത്, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ സോഷ്യൽ എവിടെ വെക്കണമെന്നുള്ളത്. അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ അതോ ഇതിൽ സോഷ്യലാണോ വേണ്ടത്? അഡ്മിഷൻ ഫസ്റ്റ്, സോഷ്യൽ ഫസ്റ്റ്. യെസ്. ഈ ലെറ്റർ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എന്തായിരിക്കും?
അതായത് പേഷ്യൻ്റ് സോഷ്യൽ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. അഡ്മിഷനേക്കാളും നല്ലത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് അങ്ങനത്തെ കേസ് നോട്ടുകളൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ കൂടെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ കേസ് നോട്ടുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ബിഗിൻ അവർ ലെറ്റർ ബൈ മെൻഷനിങ് ദ സോഷ്യൽ കേട്ടോ. അത് ഈവൻ ദോ നമ്മുടെ റീഡർ ഒരു ഡോക്ടറാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കണ്ടീഷനെ തുടർന്നുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിനാണ് ലെറ്റർ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആദ്യം വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സോഷ്യൽ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ സോഷ്യലിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഹൈപ്പർതൈറോയിഡിസിൻ്റെ കാര്യം പറയണം, അനീമിയ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു, മറ്റേണൽ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നു, പറ്റേണൽ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പറ്റേണലിൻ്റെ കാര്യം, പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാര്യവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് സോഷ്യൽ എഴുതാം. പിന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണ്. വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് 3-day ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാൽപിറ്റേഷൻ ആൻഡ് എന്തുമായിരുന്നു, ബിഗിനിങ്ങിലായിരുന്നു എഡിമ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതെഴുതി. പിന്നെന്താ, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ്റെ അകത്ത് വൈറ്റൽസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ എന്ത് വേണം? TSH ലെവലിൻ്റെ കാര്യം പറയണം. ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ ഹെർ വൈറ്റൽസ് വെയർ അൺറിമാർക്കബിൾ അൺറിമാർക്കബിൾ അല്ലല്ലോ, എലിവേറ്റഡ് ആണ്. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനിയിപ്പോൾ അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എലിവേറ്റഡ് ആണ്. അതിൽ TSHൻ്റെ ലെവൽ എലിവേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സോഷ്യലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകുമെന്ത്? ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം വെച്ച് വേണം പോകാൻ. അത് സോഷ്യലിൽ പോയി. എന്നാൽ TSH ലെവൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് എന്നുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതി. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തെഴുതണം? അപ്പോൾ മിസ് ജാനസ് കാനോസ്കി ഹു ലിവ്സ് വിത്ത് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയണം. ലിവ്സ് വിത്ത് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് വേണം. ഷീ പ്രിഫേഴ്സ് ടു ഈറ്റ് കുക്കീസ്, ചോക്ലേറ്റ്സ്, പുഡിംഗ്, ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം. വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളോടാണ് സോഷ്യലിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അഡ്മിറ്റഡ് മെഡിക്കേഷൻസ് വേണം. ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഹെർ ബ്ലഡ് urine level and sugar level was regularly monitored and she has been prescribed anti-diabetic medications. However, sugar level is uncontrolled. കേട്ടോ, however എന്നുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ്, റിമാർക്കബിൾ ആയിരുന്നു. ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ സുമി. അൺറിമാർക്കബിൾ അല്ല, എലിവേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഷുഗർ. അപ്പോൾ however sugar level is uncontrolled. നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തുവെങ്കിലും എന്താണ്, ഷുഗർ ലെവൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൗവർ എന്നുള്ള കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് എ കൺട്രോൾഡ് BP ലെവൽ ആഫ്റ്റർ മോണിറ്ററിങ് എന്ന് പറയണം. ആൻഡ് തൈറോയ്ഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറയണം. ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് എ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് 2 kg എന്നുള്ളതും ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. ഹെർ ഷുഗർ ലെവൽ വാസ് മോണിറ്റേർഡ് ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ബീൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓർ ഷീ ഹാസ് ബീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് മെഡിക്കേഷൻ. ഹൗവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ഷീ ഹാസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ആൻഡ് ഹെർ BP വാസ് മോണിറ്റേർഡ് ആൻഡ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ്. Her TSH level is still increased and she has a weight loss of 2 kg. ഓക്കെ, ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. നമ്മുടെ ടൈം തീരാറായി. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക കേട്ടോ. ലെറ്റർ എഴുതണം എന്തായാലും. അതിന് കിട്ടുന്ന കേസ് നോട്ടുകൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മളെന്തു ചെയ്യണം? എഴുതണം. ഓക്കെ, എഴുതി പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കേസ് നോട്ടാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് കേട്ടോ. സോ മേക്ക് സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് കറക്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ്, സെൽഫ് കറക്ഷനും നടത്തണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ്
ഒരു അഡ്വൈസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ അല്ലേ. നമ്മൾ ഡയറ്ററി അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇനി വീണ്ടും അതിനെ സിനോണിമസ് ഒന്നും ആക്കണ്ട. നമുക്കിങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് അഡ്വൈസ് ഫോർ മിസ്സസ് കെനോസ്കി റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡയറ്റ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്വൈസ് ആണല്ലോ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് തിങ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഇൻ അവർ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതായത് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇതിന് കുറേ പ്ലാനുകൾ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗോ ഇൻ ടു ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലാൻ വിത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രേസ്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. പിന്നെ പ്ലീസ് നോട്ടോ, കൈൻഡ്ലി നോട്ട് ദാറ്റോ, സോറി, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രേസസ് വെച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പം പറയുന്നത് എന്താണ്? അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നീഡ്സ് ടു കൺട്രോൾ ഷുഗർ ലെവൽ എന്നുള്ളതാണ്. പ്ലീസ് നോട്ട് ഹെർ ഷുഗർ ലെവൽ നീഡ്സ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് എന്ന് എഴുതണം. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഹെർ ടു, അവർക്ക് എന്താ ബെനിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ തോന്നുന്നത്? ടു ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോളോ എ ലോ സോൾട്ട് ആൻഡ് ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഡയറ്റ് കേട്ടോ, ഡയറ്റ് കൗണ്ടബിൾ ആണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോ സോൾട്ട്, ലോ ഫാറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ റിച്ച്, ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഡയറ്റ്. ഇനിയല്ല ഒരു ഡയറ്റ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡയറ്റാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഡയറ്റ് ഇൻ ഓൾ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൗണ്ടബിൾ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണം. പിന്നെ എന്താണ്, ആൻഡ് അപ്പം ഷീ നീഡ്സ് ടു ടേക്ക് ഈ ഡയറ്റ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ്, അത് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. പ്ലീസ് നോട്ട് ഷീ നീഡ്സ് ടു കൺസ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് എ ലോ സോൾട്ട് ആൻഡ് ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് അവോയ്ഡ് സ്വീറ്റ് കുക്കീസ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്നെഴുതാം. അത് അവളുടെ ആവശ്യമാണ്. അത് രണ്ടും അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും എടുത്ത് ഓരോ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രേസിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്തായിരിക്കും? കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ആൻഡ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യവും അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതേണ്ടത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്ലീസ് മോണിറ്റർ ഹെർ ഫോർ ഹെർ വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ വെയ്റ്റ് ലോസ് നീഡ്സ് ടു ബി മോണിറ്റർഡ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതണം. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? അഡ്വൈസ് ഹെർ ടു അവോയ്ഡ് ക്യാബേജ്, ബ്രൊക്കോളി, കോളിഫ്ലവർ, സ്പിനാച്ച്, സോയ ഫുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ്, നട്ട്സ്, സ്വീറ്റ്സ്, സ്റ്റാർച്ചി ഫുഡ്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? പ്ലീസ് അഡ്വൈസ് ഹെർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് നോട്ട് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് നീഡ്സ് അഡ്വൈസ് റിഗാർഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഡയറ്റ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. പല രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പേഷ്യൻറ്റിന് വെച്ച് സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്നതും കണ്ടീഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഞാൻ സ്പീഡിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ കേട്ടാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശരിയാകും. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. നെവർ റിലൈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ സംവൺ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോ ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അല്ലാതെ യു വിൽ നോട്ട് നെവർ ബിക്കം പെർഫെക്റ്റ് കേട്ടോ. സോ ഓർഗനൈസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് നോട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെനിഫിഷ്യൽ വൺ ഫോർ യു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു ടിപ്പ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ ബീയിങ് എ part with me of my life for 1 hour. We'll meet on next Monday. Okay. Okay, thank you so much.